सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़े नाल गगनदीप कौर ते अज मुद्दे की बात दे विच असीं गल करांगे खाकी ते लगे चिट्टे दाग दी। पंजाब पुलिस जिससे रौब तो कौन वाकिफ नहीं है। बहादरी दियां तमाम चर्चावां असीं अक्सर सुनते हाँ। करोना काल के दौरान भी उन्हां दियां जिम्मेदारियां निभाउण दे जज्बे नूं हर किसी ने सैल्यूट किया। पर कई बार कुछ पुलिस मुलाजम जिम्मेदारियों को निभाने वेले ईमानदारी दे नाल काम करना थोड़ा भुल जाते हैं। पर अजिहा क्यों? इदा दा की लालच है कि मजबूरी हो जाती है कि खाकी दागदार हो जाती है? मुद्दे की बात दे विच इसे ते चर्चा करांगे। नशिया का जद भी मुद्दा उठता है तो अक्सर यह सुनिया जाता है कि नशा तस्करी उदों ही खत्म किया जा सकता है जो डिमांड नहीं होएगी। डिमांड नहीं होएगी तो सप्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इस दिन मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह की उस सौं नूं भी याद किया जाता जो नशिया खत्म करने के लिए उन्होंने खाधी सी। पर अजिहे मामले जिन्हां दे विच कुछ पुलिस मुलाजमां की शमूलीयत की गल जो सामने आ जाती है तो कई तरह के सवाल उठने लाजमी ने। उन्हें तमाम सवालों पर चर्चा भी करांगे। साडे नाल साडे मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उस तो पहला देखो एक खास रिपोर्ट। पंजाब दे विच नशियां दा कहर लगातार जारी है। तेजे नशे दे करके कई मावां अपने पुत्तां नूं गवा चुकियां ने। पर सूबे दे अंदर नशा तस्करी धड़ल्ले दे नाल जारी है। नशा तस्करी दे विच जिथे सूबे दीआं औरतां सरगर्म ने उत्थे तस्करां नूं फड़न वाले पुलिस मुलाजम भी हुण नशा वेच रहे ने। ताज़ा मामला बठिंडा तो सामने आया जिथे पंजाब पुलिस एक थानेदार दे कोलों हैरोइन बरामद की गई। मिली जानकारी के मुताबिक बठिंडा STF ने थानेदार ते उसका पुत्र उसकी पत्नी कार दे समेत 121 ग्राम हैरोइन चिट्टा नशा बरामद किया है। STF के DSP ने दस्सिया कि सानूं गुप्त सूचना मिली सी कि बठिंडा दे विच नशा तस्कर तस्करी दे लई आ रहे ने। इस दे करके जाल विछाया गया तो एक कार नूं जदों रोकिया गया जिस दे विच पुलिस मुलाजम नशा तस्करी दे लई जा रहा सी। गोनियाने साइड से कोई स्मगलर बंदे जन गड्डी दे विच चिट्टा सप्लाई करन जा रहे ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਜਨ ਗੱਡੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਸ਼ਖਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। फिलहाल पुलिस ने तिन्ना के खिलाफ केस दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। पर सवाल है कि जेकर नशा खत्म करने वाले ही नशियां दे आदी ने या फिर नशा तस्करी करते ने तो अजिहे दे विच पंजाब दे हालात किस तरह सुधरनगे? क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है जो इस तरह का कोई केस सामने आया हो। इस तो पहला भी खाकी कई बार दागदार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। चर्चा की शुरुआत करांगे, लेकिन उस तो पहला मुद्दे की बात दे नाल जुड़े हुए तमाम सवालों ते नजर तुहाडी टीवी स्क्रीन ते। सवाल नंबर 1, नशा तस्करी दे विच खाकी दी शमूलियत दे लई जिम्मेदार कौन? सवाल नंबर 2, नशा खत्म करन दी जिम्मेदारी दे लई बैठे नशा तस्करी दे विच शामिल क्यों? सवाल नंबर 3, सूबे दे विच वध रही नशा तस्करी पुलिस दी मिली भुगत दा नतीजा है? सवाल नंबर 4, नशा तस्करी दे विच शामिल पुलिस मुलाजमां नूं किसी शय। इस दे नाल ही दर्शकां नूं जो सवाल किया गया, दर्शकां नूं पूछा गया सवाल, वध रही नशा तस्करी दे विच पुलिस मुलाजमां दा की सियासी कनैक्शन है? यह दर्शकां नूं सवाल किया गया है ते जवाब दा सानूं इंतजार है। तो साडे सारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र दीपा साडे नाल श्रोमणी अकाली दल तो बुलारा जुड़ चुके हैं। इस तो इलावा सतनाम बिट्टा साडे नाल कांग्रेसी बुलारे जुड़ चुके हैं। थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। और एडवोकेट ते एक्स IPS ऑफिसर प्रदीप विर्क साडे नाल जुड़ चुके हैं। सर थोड़ा भी बहुत बहुत स्वागत है। सर साडे सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रजिंदर जी थोड़ा भी बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला रजिंदर जी मैं थोड़े को ही आऊँगी। ऑपरेशन क्लीन जिसकी शुरुआत की गई सी,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧੜਪਕੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। राजेंद्र जी आवाज आ रही थोड़े तक? ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। हाँ सर जी सर ताज़ा मामला तुसी सुनिया ही होएगा सर। पुलिस मुलाजम ना सिर्फ पुलिस मुलाजम पूरी फैमिली जिसनों गिरफ्तार किया गया सर, नशियां दे विच संलिप्त दसी गई पूरी फैमिली। तो इस तरह के कई तरह के सवाल उठ खड़े होंदे ने ऑपरेशन क्लीन ते भी, क्योंकि ऑपरेशन क्लीन दे विच जुटे जो मुलाजम खुद ही इस तरह के काम करनगे तो फिर पंजाब सरकार दे वल्लों या STF दे वल्लों जो तमाम मुहिम आगाज किया गया उससे सवालिया निशान उठ जाते हैं सर। हाँ गगन जी, जिस तरह का अज का इशू है जी, जो अपना सिस्टम है, आप मेजोरिटी मैं समझे ज़्यादातर अपना करप्ट सिस्टम है जी। आप आम लोग एलीगेशन भी लगते हैं, जी, ये मनना भी पऊ, और पुलिस भी इस सिस्टम का एक हिस्सा है जी। पुलिस की गल करिए, ब्यूरोक्रेसी की गल करिए, जे सिर्फ पुलिस ते ब्यूरोक्रेसी की गल करिए, राजनीतिक लोगों की गल ना करिए तो मैं समझदा ये बेमैने होएगा। ये टोटल सिस्टम च राजनीतिक लोग भावें ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, होर मुलाजम है, किसी ना किसी पासे कमी है जिहड़ा सिस्टम इन्ना गंदला हो चुका है। सो उनदे च पुलिस जिथे भी जिंदे कोल कुछ भी पावर है, उनदे कोल कोई डिस्क्रिशन है, वो फिर उस तरह वरतदा है। और क्योंकि जिथे पैसा सौखा बनता है, पैसा वध बनता है, उथे अपनी पावर नूं यूज करके पैसा दे लालच लई साडा ढिड नहीं भरदा साडियां तनखावां नाल, उस पैसे दे लालच लई पुलिस वाले कहिए, होरां नूं कहिए, इस काम दे विच पए होए है। ये अज नहीं पए, बहुत देर तो चल रहा है। तो सिस्टम नूं ठीक करन लई सानू अपनी अपनी जिम्मेवारी लैनी पएगी, और सब तो वड्डी जिम्मेवारी राजनीतिक लोगों नूं लैनी पएगी। गल करिए शह भी असीं राजनीतिक लोग ही शह दिंने आ। जे असीं कुछ उहो जिहे काम करांगे तो थल्लड़े साडे सबऑर्डीनेट तां करनगे। ठीक है। जिस दिन असीं नीयत बना लांगे कि यस ना असीं गलत काम होण देना, ना असीं करना, उत्थे थल्ले भी असर पै जाएगा। पर सर्टनली पुलिस मुलाजमां ते पुलिस ऑफिसर्स ते नशियां करके उंगल उठती भी रही है, और जिस तरह अज का मामला अज भी फड़े गए है, पहला भी फड़े गए है, इस तरह चल रहा है। बड़ा गलत जा लगता है, बड़ा ठीक नहीं लगता। इहदे च कुछ ना कुछ होना चाहिए और उनकी जिम्मेवारी साडे लोगां ते। विरक साहब तुहाडे कोल मैं आऊंगी। विरक जी की होना चाहिए? सिस्टम च कित्थे कमी है सर? सिस्टम दे विच कित्थे तोट आ गई सर? अपने पुलिस मुलाजम ईजी मनी कि यही लालच है कि तनख्वाहां दे करके वो इस पासे पै जांदे ने सर, कि सियासी कनेक्शन है? मैम खाकी कनेक्शन तो पहला मैं एक चीज कहनी चाहूंगा। कबीर जी ने क्या है, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। ये जो लाइन जे किसे महकमे ते एप्लीकेबल सी ते शायद वर्दी पाउण वालियां ते सब तो वध एप्लीकेबल सी, जिन्हां नूं ये सिखाया जांदा है कि अपनी जान कुर्बान कर दो पर ड्रग्स या टेररिज्म या कोई भी क्राइम किसी भी तरह का टॉलरेट ना करना। और अज वही वर्दी वाले इन्हां क्राइम्स नूं इंश्योर कर रहे कि कमिट होण। ड्रग्स अज पुलिस वालियां दे उत्ते एक सवाल बन गया कि ड्रग्स दे विच पुलिस वाले डील कर रहे हैं। मैं तुहाडी गल दे उत्ते एक चीज दे एग्जांपल दिना। तुसीं अज कह रहे हो कि एक फैमिली फड़ी गई है पुलिस वाले दी, या कोई छोटा मुलाजिम इन्वॉल्वड है, कि कोई पुलिस वाला ऑन रिकॉर्ड आके कह सकता है कि सीनियर ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कि सीनियर्स की शह तो बिना चीज़ां नहीं हो रही। मैं एक सिंपल जी एग्जांपल दे रहा, किन्नी वारी सीनियर ऑफिसर्स दा ना आ चुका है। मैं आप तुसी मीडिया दे विच अपना रोल प्ले कर रहे हो, ड्रग्स दे अगेंस्ट एक क्रूसेड चला के वारी वारी मीडिया दे विच हाईलाइट करके कि किस तरह नशे दा कारोबार, पुलिस दी इन्वॉल्वमेंट भी आ गई है, पॉलिटिशियंस दी इन्वॉल्वमेंट भी आ गई। और मैं वारी वारी कोई गल कहना कि पुलिस दी इन्वॉल्वमेंट दा मतलब है एक पुलिस वाले दा करियर 30 साल लास्ट करता है, पॉलिटिशियन दा 5 साल करता है। 30 साल दे इन्वॉल्वमेंट एक ऑफिसर दे करियर दी मतलब पंजाब दा सर्वनाश। ये चीज साडे लई जाननी बहुत जरूरी है। किन्ने केसेस दे विच सीनियर पुलिस ऑफिसर्स दे ड्रग्स दे विच ना आ गए, अज तक उन्हां दे खिलाफ एक FIR नहीं दर्ज हुई।
ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਆਈ ਐਮ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ, ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਕੰਡੋਲਾ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਫੀਸਰ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਡੀਜੀਪੀਸ ਬਦਲ ਗਏ। 2013 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ inaction is sending a very wrong message। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ you are protecting him personally, ਬਟ ਇੱਕ inaction ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ honest officers ਲਈ ਬਹੁਤ demoralizing ਹੈ ਕਿ honest officer ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 124 ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਕੇਸ ਘਟੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਆਈਜੀ ਦਾ ਸਗਾ ਭਤੀਜਾ ਜਾਂ ਭਾਂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਐਸਟੀਐਫ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੱਧੂ, ਜਾਂ ਭਤੀਜਾ ਜਾਂ ਭਾਂਜਾ, ਉਹਦਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ। 7 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਮ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਲਵਾਈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਦੋਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰੋ। ਮੈਮ, ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਜ਼ ਇਮੈਟੀਰੀਅਲ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫॉर द ਪੀਪਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਖਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਮ, ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਵਨ ਇਫ देयर ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਇਜ਼ देयर, ਉਹ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ करके इन्हां नूं होर शाही मिल रही है। ठीक है सतनाम जी। जी सर, जवाब है कुछ सर, सियासी सरपरस्ती तो इनकार नहीं किया जा सकता या किया जा सकता थोड़ा जे, क्योंकि कला अज जो मामला आया सामने, पुलिस मुलाजम गिरफ्तार होया फैमिली दे नाल, ये कला एको ही मामला नहीं है। इस तो पहला भी कई तरह के मामले सामने आए गए हैं। इंदरजीत का जिस तरह के जिक्र किया उन्होंने, विरक जी ने उमरा नंगल केस का भी उन्होंने जिक्र किया, और भी बहुत सारे केस ने सर। आखिरकार क्यों? सवाल यही कि अजिहा क्यों? मैं इस गल का मैं तुहानूं जवाब देना जी। साडी जो अकाली दल पिछली भाजपा सरकार ने 10 साल जी 10 साल ही नशियां दा पंजाब लिप्त रहा जी। उहदे विच एसटीएफ बनी। जे हुण कोई बंदा नशा करदा है, महाराजा
सर मैं माफ करना मैं कहूँगी अपनी टीम ਨੂੰ कि थोड़ा आवाज़ ਨੂੰ दुरुस्त करन, थोड़ा ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਆਏਗੀ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੋ ਫਾਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? क्योंकि इस तरह नहीं है कि अज पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार है तां ही इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ये पिछली अकाली बीजेपी सरकार वेले भी हो रहे सन ते किते ना किते सियासी सरप्रस्ती तो इनकार नहीं किया जा सकता। मैडम बिल्कुल मैं 100% तुहाडे नाल सहमत हाँ। बिना सियासी सरप्रस्ती तो बिना ये काम नहीं हो सकता। उहदे च विल पावर चाहिए है, तुहाडी नीयत चाहिए है। और नीयत मैं पहला कह चुकिया साडी पोलीटिकल लीडरशिप दी चाहिए है। अज जो भी किसी भी स्टेट का मुख मंत्री मन बना ले कि यस मैं करप्शन नहीं होने देनी, मैं नशे नहीं विकन देने। देखो 2-1 दिन SSP दी IG दी मीटिंग बुला के बिल्कुल उन्होंने पता लग जाए बॉडी लैंग्वेज तो वाकई अज बॉस ये चाहते हैं जो पिछे हो गया, अगे तो ये टॉलरेट नहीं होएगा। तुसी देखो 2 घंटिया तक SHO की कांस्टेबल तक जिलियां दे विच ते तहसीलां तक मैसेज पहुंच जूगा कि हुण बंदे बन जाओ, हुण ये काम नहीं चलना। पर वो विल पावर नहीं है, वो नीयत नहीं है। दीपा जी जिस तरह की विरक जी ने गल दसी कि उन्होंने कहा कि तुसी भी क्या सी कि ईजी मनी है, या विरक जी ने भी गल कही कि वाकई ही ईजी मनी है या तनख्वाह वाला मसला है। तुहानूं लगदा है कि सरकारां नूं इस पासे सोचना चाहिए किते ना किते तंगी वाले हालातां नूं मद्देनज़र जो है अगर गुनाह दे रस्ते पै जांदे ने पुलिस मुलाजम जिन्हां ने जिम्मेदारी सांभी हो जाती है। मैं कहना ये कोई साडे कहण नाल सरकारां नूं सोचना ही चाहिए। सरकारां दी ड्यूटी है, वो मैंडेट लेके आए है जी। लोग इस सिस्टम तो तंग है, जो सी सिस्टम बनाया होया पोलीटिकल लोगों ने वो सिस्टम तो तंग है। जेड़ा भी लीडर भावें किसी पार्टी का होवे जे उन्होंने मौका मिलता वो इनिशिएटिव लैके सिस्टम दे विच कुछ बदलाव करने की कोशिश करता, घट्टो घट आपदी नीयत साफ कर लेंदा कि मैं नहीं कुछ करना, मैं टॉलरेट नहीं करना। तुसीं देखो किवें लोग एप्रीशिएट करनगे। ये पता नहीं साडे राजनीतिक लोग क्यों नहीं समझते, पैसा क्यों ज्यादा मुख हो गया। सतनाम जी आवाज आ रही है थोड़े तक? हुण आ रही गगन जी आ रही है सर थोड़ी गल पिछे रह गई सी सर क्योंकि थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट सीगा। तुसी अपनी गल पूरी करो सर। हां मैं तुहानू दीपा गल सुनी है, मैं विरक साहब जी की गल सुनी है जी। हुण मैनू गल जेड़ा मैं तुहानू उत्थे गल लैके आ रहा, जेड़ा बंदा दे विच लिप्त पाया गया भावें वो MLA होवे, भावें वो मंत्री होवे ते भावें पुलिस वाला अफसर होवे ते भावें कोई होवे, महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने प्रण किया है कि नशे का खात्मा करना है। मैं दीपा जी ठीक कह रहे हैं, दीपा जी कह रहे हैं भी बंदे कई बेचन लग जाते हैं। हुण सानू पता तो नहीं ना थल्ले मुलाजम की कर रहे हैं, कोई किसी के ढिड च नहीं बढ़िया। जेड़ा बंदा पंजाब दे विच नशे दे विच लिप्त पाया गया उन्होंने महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सख्त हदायतां मानयोग मुख मंत्री जी दी उस बंदे दा ओही जेड़ा बंदा जेड़ा माड़ा कर्म करेगा ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫਲ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੱਲ ਜੀ ਜੀ STF ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਕੀ 4 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਔਖਾ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਵੀ 100 ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, BSF ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਿਪਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਨਸ਼ੇ ਲਿਪਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ जी बिल्कुल बिल्कुल इस दे नाल ये भी जानने की कोशिश करांगे कि आखिरकार पंजाब दीयां जेलां दे अंदर नशा किवें पहुंचदा। लेकिन फिलहाल एक छोटे जे वक्फे लई रुकांगे। साडे सारे मेहमान जुड़े हुए ने और दर्शकों ने जो सवाल किया सी एक बार फिर तो दोहरा दिए। वध रही नशा तस्करी दे विच पुलिस मुलाजमां दा सियासी कनैक्शन है।
ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ब्रेक के बाद सारे दर्शकों का स्वागत है। और जिक्र जो है इसे चीज़ ਦਾ हो रहा है कि आखिरकार सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੋਟ है, किथे कमी है, किथे कोई गुंजाइश रह गई है कि पुलिस मुलाजम खुद ही नशा तस्करी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। प्रदीप जी मैं थोड़े को आऊंगी। सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਤੇ जब तक ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਗਿਰਬਾਨ तक नहीं पहुंचा जाएगा उदों तक मामा दे पुत रोलते रहणगे। इस तरह का जिक्र हमेशा आया। सारे पहला मामला नहीं है, कई मामले ने। और ये नहीं है कि एक पुलिस मुलाजम अगर फड़िया गया तो बाकी कोई पुलिस मुलाजम है नहीं। सर वड्डे मगरमच्छां तक की लगता है जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी, जब तक वड्डे मगरमच्छां दे गिरेबान तक नहीं पहुंचा जाएगा, हेठले पद्धर ते सिस्टम च कालियां भेडां रहणगियां ही रहणगियां। मैं छोटी जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਸ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, STF ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੇ ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵੈਪਨਸ ਆ ਰਹੇ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੈਮੇਜ ਦ ਸਟੇਟ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਯੋਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। फिर भी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸ ਰੀਓਪਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ? ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੇ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ FIR ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, IG ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੋ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉਸ IG ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਫੇਥ ਰਿਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪ IG ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਕੀ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਵਰਦੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ex-DSP ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ DSP ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ DSP ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਰਵਿੰਗ IG ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਲੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਟ ਮੈਸੇਜ ਆਰ ਵੀ ਸੈਂਡਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ
ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਵੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਨੋ ਨੌਨਸੈਂਸ, ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੋ, ਸਬਕ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓ। सर आवाज नहीं आ रही था। सहमत है, सजा जेड़ा बंदा करेगा ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। सर आवाज नहीं आ रही, मैं कहूंगी टीम ਨੂੰ दुरुस्त ਕਰਨਗੇ ਆਵਾਜ਼। सर ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਭ ਨੂੰ। हाँ बिल्कुल मैडम, मैं तो पहला भी कह रहा कि नीयत नहीं है साडी पोलिटिकल लीडरशिप की, नीयत नहीं है। सतनाम बिट्टा जी ब्रेक जान तो पहला भी कह रहे थे जी, महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने यह ऑर्डर देते जी, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। 3.5 साल हो गए सरकार नूं, अज भी ये गल्लां करते हैं तो व्यूअर्स देख रहे हैं जमीन ते किन्ना कु फर्क पै गया, किन्ना कु लक तोड़ता आपां नशे दा, व्यापार दा, दूजा तीजा किन्ना खत्म करता। तुसी वादा कीता सी कि 4 हफ्ते च असीं नशा खत्म कर दांगे, बिल्कुल अपने मैनीफेस्टो च इन्हां ने लिख के लोगों नाल वादा कीता कि साडी सरकार बनाओ, 4 हफ्ते च असीं नशा खत्म कर दांगे। लेकिन गुटका साहब नूं चक के दे के असीं 4 हफ्ते च लक तोड़ दांगे। सर ये सब हेठले पद्धर ते जो हो रहा है, किंग पिन तक किते होर ही बैठा हुंदा ना सर, वड्डे मगरमच्छ तक किते होर बैठे ने ना, उन्हां दे गिरेबान तक नहीं जद पहुंचांगे तां ये तां प्यादे ने। मैं कहना जिहड़े वड्डे मगरमच्छ चुकदे ने, सब तो उपर तां मैडम एक सिस्टम दे विच कौन चला रहा है? पहला असीं पोलिटिकल लोग चला रहे हैं जी, सरकार चला रहे हैं, ये तो साडे नौकर है, भावें डीजीपी भी नौकर है, चीफ सैकटरी भी नौकर है, थल्ले पटवारी तक, कांस्टेबल तक नौकर है, नौकर चाहिए। जे असीं उन्हां नूं पोजीशनां देण वास्ते कुछ उन्हां तो उम्मीदां रखदे हां कि सानू लखां करोड़ां च उस पोजीशन ते दवे, ते जिहड़ा तुहानू कुछ दे के आऊगा वो 10 गुना उत्थे कमाऊगा भी, उस पोजीशन लैके वो 10 गुना कमाऊगा भी, उन्होंने तुहानू भी देना है, होर भी सिस्टम च उन्हें हिस्सा पत्ती वंडनी है। सिस्टम तो असीं लोगों ने खराब किया होया है। बिल्कुल अजਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? बिल्कुल खलवानियां चाहिए, बिल्कुल असी नज़रअंदाज कर रहे हैं और जानबूझ के सब सरकारां नूं पता हुंदा कि साडी की ड्यूटी है, की असी वादे कीते है, बिल्कुल पर करना नहीं चाहते। एक सिस्टम चलता आ रहा है, इलैक्शन तो पहला असी कुछ कहने, पर मैं समझदा लोग हुण जागरूक हो रहे हैं, दिनों दिन सवाल हो रहे हैं, इहो डिस्कशनस हो रही हैं। आने वाले टाइम दे विच शायद बहुत जो झूठे लारे लाते हैं, वादे करते हैं, उन्होंने लोग मुंह नहीं लाएंगे, वो कोई भी पोलिटिकल पार्टी के लीडर हों। बिल्कुल बिल्कुल। सतनाम जी को मैं वापस आऊंगी। सतनाम जी, गल वही कि सजा एक नूं सबक सब नूं, और सरकार की बहुत वड्डी जिम्मेदारी बन जाती है सर, क्योंकि हुण जमीन ते तमाम चीज़ां दिखणगियां जदों उदों लोकां नूं भी भरोसा होगा। मावां ने पुत्त खोले सर, बहुत नौजवानों ने हनेरे च जिंदगी गवा ली आपदी। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਖਾਦੀ ਗੁਟਕਾ, ਸੌਂ ਖਾਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰ ਫੜੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਜਿੰਨੀ ਡਰਗ, ਸਰ ਫੜੋ ਨਾ। ਯੈਸ ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ? ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ? ਜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜੇਗੇ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜੇਗੇ ਸਰ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਦੀਪਾ ਜੀ। हाँ मैडम, ये तो आप ही क्लीन चिट दे रहे हैं श्रोमणी अकाली दल के सारे लीडरां नूं। इलैक्शन तो पहला किड्डियां उंगलियां उठदियां सी कि असीं वड्डे मगरमच्छां नूं बिल्कुल आने वाले टाइम दे विच असीं अंदर करांगे, वो करांगे।
ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣ, ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿੱਟਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਬਣੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਨੀ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹੋ। ਜੇ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਜੇ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਣੇ। ਹਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਗਰਮੱਛ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਗਰਮੱਛ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਗਰਮੱਛ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਗਰਮੱਛ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਨੋ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਨ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਨ। ਮਗਰਮੱਛ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਗਰਮੱਛ ਕੌਣ ਸਰ? ਭੋਲੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਭੋਲੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਆਇਆ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਭੋਲੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੋ। ਭੋਲੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਭੋਲਾ ਕਿੰਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ? ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਸਰ? ਵਿਕਰਮ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਸਰ? ਉਹ 6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਨਾਂ ਲਏ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 3.5 ਜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਟਾ ਜੀ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੀਪਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾਂ ਲੈਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਟਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ ਸਰ। ਕਦੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਕਦੋਂ ਸਰ? ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਕੱਲੇ 9 ਹੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ ਹਵਾ 'ਚ। ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ, ਵਿਰਕ ਜੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵਰਸਸ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਨਾਮ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ रियलिटी सामने आ रही है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਰਸਤ ਕਰਾ ਦਿਏ ਟੀਮ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਮ? ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਦੁਰਸਤ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਵਿਰਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਜੀ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ A ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਜਾਂ B? ਇਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਵਰਦੀ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨਾ
ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਲਤ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਬੇਦਾਗ? ਬੇਦਾਗ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਜੀ? व्हाट इज द ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ? ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੈਮ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਐਸਟੀਐਫ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਹੋਵੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ, ए पॉलिटिशियन इन्वॉल्वड है या बी पॉलिटिशियन इन्वॉल्वड है, मटेरियल हो जाए। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵॉल्वड ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਫॉर ਸੈਟਿੰਗ ਲਾਅ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰੋ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ। ਸਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ 84%। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ 16% ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।